وشوقي، ذكره السلام عليكم. بالخير. وعليكم السلام. عندي سؤال خويا شوقي. انت مرحبا، كم كنا في انجلترا دركا رانا في سويسرا. معليش، فيها خير. فيها خير. العالم كامل. فيها خير ان شاء الله. انت كمعارض جزائري، بكل حريه، انا انسان ديمقراطي، من حقك انك تعارض نظام، وهذه سي نورمال، سي ايوا. ليبرتي ديسكريسيون. مي حبيت نسالك سؤال واحد. انت تقدر يكون عندك مساس بالوحده الوطنيه؟ مساس بالوحده الوطنيه. معناتها تقدر، معناتها سمعت راه راه محكوم عليا قضائيا بالمساس بالوحده الوطنيه، دونك ما على باليش واش نرد عليك صراحه. خلينا من الحكم شوقي راهو محكوم، معليش، مي انا نحب نعرف لا ريبونس تاع شوقي. مي دوك بمنطق العداله الجزائريه انا امس بالوحده الوطنيه، بمنطقي انا لا امس بالوحده الوطنيه انا. لا، مي انت كجزائري، مواطن جزائري، وي. انا نحب تجاوبني انت كمواطن جزائري. إيه، أنا مثلا أؤمن بالحدود الموروثة من الاستعمار، بأن فرنسا أعطتنا حدود كبيرة وأشكر فرنسا على ذلك وراني مقيم فيها، أنها سلمت لنا المساحة الكبرى هذه كما قال أحمد بن بلة. وداير العياشة ساعات يجيو يسبوني يقولوا لي كيفاش أنت وتقول الحدود الموروثة من الاستعمار وما تردلناش أراضينا. دونك و- أنا أؤمن بالحدود الموروثة من الاستعمار، وأتبنى الرؤية أحمد بن بلة اللي قال لك إذا كانت هدية نتلقاوها من المستعمر هي الحدود. وانت تؤمن بها، لكن أؤمن بها ماشي فقط، بصح فيه هذه ماشي قضية مرتبطة بالجزائر فقط. الحدود الموروثة من الاستعمار أنا أؤمن بهذا المنطق، لأنه لو ما يكونش هذا المنطق إفريقيا راح تنفجر أكثر مما هي منفجرة. دونك هذه قضية تتجاوز حتى القضية تاع اني جزائري ولا من جزر الوقواق ولا من ما على باليش منين. انا يا الاخ شكري، انا في الفكر تاعي انه يقدر اي جزائري يعارض النظام ديالو، بيان سور، باسكو الجيري ماشي لا نورفيج ولا سويسرا ولا فرنسا، سي نورمال. عندنا اي. بزاف نقائص في البلاد وهذه. الوغ سي تو سي نورمال يجي هكذا اخ يقول لي انا نعارض الدوله هذه. كاين اللي مشى لوبيتال عنده دي بروبليم في لوبيتال، كاين في الخدمه، كاين اللي مش مزوج، كاين اللي ما عندوش دار. كاين اللي مات شهيد في المياه وي، تاع الصرف الصحي بار ويقيموه اكزومبل. ب 4000 يورو. وي، بار اكزومبل. وي، باغ هذه حاجه اكزومبل. ثانيه. وي، هذه حاجه ثانيه. معناتها هذوك انا نحكي معاك، مانيش نقول لك زعما احنا لا الجيري لا نورفيج. فهمت؟ نورمالمون تفهمني. الجزائر عالم ثالث، لافريك على وما هي لافريك دو سويسرا اللي نور. راك مقيم فيها اكيد وتفتخر بها. لا، اكيد سا غيان افوار. صحيح، حقيقه هذه حقيقه. انا غدوه يعطوا لي لو شوا نرجع لالجيري نقول لا. فهمتني خويا؟ نقول لا. وحاب تقول لنا حاجه، حاب توصل لي انك قاعد تقول في الامور اللي تؤمن بها، لكن لكن ماذا؟ فاهمة؟ هذه انا هي ما نو. عندكش امر تختلف فيه ولا حاجه نو؟ في الدولة. لا معاي ولا ما على باليش عندك لا لا فكره لا، مناقضه. انا ما نختلفش معك انت كشخص. انا ديمقراطي في راسي. انت كجزائري ممكن عندك طاي ان موفي باساج في البلاد، ولا ظلموك، بالك قريت، بالك درت هذه، بالك درت نو هذه. شخصيا انا والله جامي انا خرجت من الجزائر في ظروف جيده جدا. الحمد لله، الحمد لله. معناتها تعارض الدولة، من حقك، من حق اي جزائري يعارض نورمالمون. نعارض النظام انا بالنسبه لي، لا اعارض مؤسسات الدوله، لا تعارض اصلا المؤسسات هشه جدا في الجزائر. فوالا، تعارض النظام هذا اللي راه يسير الان في البلاد هذه، معناتها تبقى حريه شخصيه. نورمالمون الناس كاع يحترموا هذه الحريه. كاين ناس يقول لك الحمد لله، كاين يقول لك الناس نو. وصا ديبون كل واحد كيفاش عاش في الجيري. دوك شوقي نهضروا لا فيريتي. دوك كاين في الجيري كاين واحد الكاتيجوري اللي عاشوا لاباس بهم، ونقول لك بالك انا 60% عاشوا مساكن ما عاشوش مليح. وكي جاو لاوروبا داروا ديفيرونس كبيره بين الاوروب وين كان عايش. راك داكور معايا هنايا؟
أولهم المسؤولين الجزائريين وأبنائهم اللي ما يجيو يعيشوا هنا ويشتروا ممتلكات، لأنه المعيشة في الجزائر كارثية وما يقدروش يعيشوا فيها. يعطيك صحة، يعطيك صحة. أنا نتفق معك في هذا الطرح. هذا طرح ما يختلفوش فيه اثنين. سي لوجيك، سي فري، سي لا فيريتي. مي كاينة حاجة، أن آه. نقبل إنسان معارض لكن ما يمش بالوحدة الترابية تاع الأرض تاع بلاده والمقدسات والرموز. ما هي المقدسات والرموز هذه؟ انت الرموز كي نقول لك الرموز شهدائنا، شهداء تاع البلاد، الحوايج كي سون ساكري. مثلا ما نقدرش نهضر على بوخروبة. انا كقبائلي، انا موستوطاغي نستهضر على بو خروبه. انا قبائلي. فهمتني، انا قبائلي صوتي، نعطيك لوتوريزاسيون دو ما كيفاش درك نديروا الاستثناءات ولا كيفاش؟ ماشي استثناءات، ماشي استثناءات. كاين وكاين، على بالك شكري. لغة الجمع، الجمع لغة جاهلة شوية. لغة الجمع. وهذه هي اللي كنت انت دير فيها، كنت تقول عندنا مقدسات وما لازمش يمس بهم. من حدد المقدسات هذو وما بلغناش. يعطيك نو معناتها انا دوك يجي عندي، قلت لك حبيت نفهم، كي يجي عندي جزائري نتحاور معاه يقول لي مو جو اونتي بوفوار، نقول له اوكي يا با سوسي. بصح كي يبدا يدخل لك في امور واحده اخرى. انا سمعت بعض اللايفات، ما نتهمكش انت بهم خاطيك، في بعض اللايفات يتكلموا معناتها ولاو يهضروا حتى في الشهداء. فهمتني؟ مثلا اعطاني شهيد هضروا فيه. مش مانيش نهضر عليك انت. الشهداء هذو اصلا كلمه تاع الشهداء دي ما عندها حتى معنى، وما كانش واحد مقدس. ماشي مقدس الشاهد لكن نهضر شكون الشهداء. شوف ما كانش شهيد ما تلقاش فيه. رموز العقيد رموز. عميروش شهيد ولا ماشي شهيد؟ شاهد اكيد. ما نقدرش نهضر انا في العقيد عميروش. تهضر، ما تهضر عليه بحسنى ماشي مشكل. لا ما نهضرش عليه بالحسنى. كاين انتقادات كبرى على العقيد عميروش. معناتها تكريتيكي فيه. ماشي تكريتيكي برك، ارتكب. كاين اللي يعتبر بانه العقيد عميروش ارتكب مجازر. وي مي هادو حنا هاد الامور حنا في غنى عنهم. احنا حبينا نخلوهم شهداء وحنا في غنى عن الكريتيك. ما فهمتني؟ كاينش حاجه. شوف ما كاينش حاجه فكريا غير قابله للنقد. ما كاينش شخص فوق وجه الكره الارضيه وعبر مر التاريخ لا يقبل النقد. غير موجوده على وجه الكره الارضيه حاجه انسان مقدس. ما كاينش. داكور. حتى بالك. المنطق الديني. من المنطق الديني والرسول عليه الصلاه والسلام يا اخي تسمى نتاقدوه. القضيه تاع الاعمى. انت فيها انتقاد. داكور. شفت هذا زعما يعني رانا بالمنطق الديني، ولو انه انا ما نحبش نروح ليسوع بالمنطق تاع المسيح. وموجوده انتقادات وموجوده امور ارتكبت حتى بالمنطق داخل الدين لكن المسيحي. الاخ شوقي يتبع العمل الصالح ولا يتبع العمل الطالح. دوك انا قلت لك انسان مات شهيد. صاصا نعاودوا نجبدوا حكايته. ما كانش لا ساسيغا كالك شوز تاريخيا. انا مؤخرا مثلا نشوف في المواقع قاعدين سامبلي بيان في تيك توك عاد تهضر على شيحاني بشير على سبيل المثال. انا جو تخوف باللي سي ان ديبا كونستركتيف، حتى لو كان فيه استفزاز وفي واحد الطريقه في الكلام على شيحاني بشير، لكن باش الناس تعرف بانه شيحاني هو شهيد بصح. شيحاني عنده وجه اخر. داكور. عندي سؤال واحد اخر الاخ شوقي. وي. حبيت نسالك، حبيت نقول لك اسكو انت تشوف لا لايسيتي سي ايديولوجي في دوله مسلمه؟ لا لايسيتي. اه. انا عندي مشكل كبير مع المصطلح تاع لا لايسيتي تاع اللائكيه، لانه اللائكيه هي منطق فرنسي. واه. الفكره هي فكره فرنسيه مرتبطه بقانون فرنسي صح. وغير قابله للتطبيق بالنسبه لي. ولو انه هناك نماذج طبقت فيها اللائكيه خارج الحدود الفرنسيه. على سبيل المثال لو كان تاخذ اذربيجان اليوم واو. تطبق اللائكيه،
ولكن أذربيجان مجتمع مختلف، ولو أنها دولة يعني فيها أغلبية مسلمة. لكن في المنطقة تاع الجزائر ممكن أننا نتكلموا على علمانية. بالمنطق العلماني نعم، أنه تكون فصل بين الدين والدولة، هذه بالنسبة لي ضرورة في الفترة الحالية. ضروره في الفتره الحاليه. وي. عرفتك علاش طرحت لك هذا السؤال؟ اوطون كان كابيل، انا من الجزائر، وشنو كابيل؟ اب وام، الاب تاعي والام تاعي كابيل. كانوا كيلكو كابيل اللي ما نتفاهمش معاهم، لي ماكيس معناتها مانيش منهم، مانيش من ضامن معاهم ولا هذه. كي نسمع الافكار تاعهم، الافكار تاعهم كانهم يطالبون باللايكيه في دوله لا بوبولاسيون تاعها 99% مسلمه معناتها. هما بالمنطق تاعهم ما فيهاش إشكال، لأنه منطقة القبائل عندها قابلية للائكية. يعني حتى بالمنطق التاريخي، بالقياس تاع المجتمع في منطقة القبائل، كان شفت بالك ما صدر من جريدة لو بوان يعني حول الموضوع هذا، حول الاختلافات الموجودة في منطقة القبائل. نقدروا نختلفوا في جزئيات، لكن حقيقة المجتمع في منطقة القبائل عنده قابلية للائكية، لأنه وتكون أصلا. اسمح لي، تفضل كيفاش؟ تفضل 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 هي لأنه قلت لك أصلا المجتمع القبائلي تاريخيا عنده البذرة، يعني متقدم حتى ربما على مجتمعات أوروبية، يعني في القابلية أنه يكون مثلا القابلية لاختلاف في الأديان، اختلاف في الأفكار، يعني عندهم اختلاف كبير تاريخيا. أنه حركة الماك تقول لك بالمنطق تاعها هي في إطار دولة قبائلية أنهم يطبقوا اللائكية، هذا بالنسبة لي ما فيش تناقض. أنا بالنسبة لي الإشكال لو تقول في الجزائر نطبقوا اللائكية، هنا ضع- يكون واحد الإشكالية، ولو أنه تبقى القضية هي أكثر شيء في في المصطلح في حد ذاته، لأنه مربوط بقانون فرنسي، وحتى ربما في المجتمع الجزائري اللي لابد واحد اون ادابتاسيون، يعني تاع قضية الفصل بين الدين والدولة لابد لها من تدرج، ولابد لها من واحد السلاسة اللي ماهيش موجودة في اللائكية بالنموذج الفرنسي. وتشوف ان اللايكيه البوسيتي اون الجيري. اللائكية في الجزائر لا، لكن فصل، يعني أننا نروح لنموذج أنه يكون فيه فصل بين الدين والدولة، حتى إذا كان لابد من تدرج، لأنه ما تقدرش تجي بين عشية وضحاها تناقش القانون تاع الميراث، قضايا أخرى اللي هي أكثر تعقيدا، هذا ياخذ وقت وياخذ تدرج في التطبيق. ما تقدرش بين عشية وضحاها تجي تقول للناس هذه طبقت في اطار، راني يعني عطيت لك النموذج مثلا التركي تاع اتاتورك، نعم. طبقت بواحد الشكل، لكن في فترة زمنية كانت تتقبل ذلك، لأنه كانت واحد السلطوية من أتاتورك، كان الحكم الفردي، وأنه طبقها بشكل عنيف جدا لدرجة أنه كانت واه. قتل وغير ذلك. دونك أنا بالنسبة لي في المرحلة، في الفترة اللي نعيشها بالقياس مع المجتمع الجزائري، القضية تأخذ تدرج ونتجنبوا الحديث على اللائكية. داكور. عندي هذه هي سؤال الرؤية تاعي. ثاني شوقي. وي. السؤال الثاني، انتم شنو الحوايج اللي تشوفوهم في المعارضه، وما هما التغيرات اللي حبيتوهم؟ كي تتكلم بالمعارضة على أساس موجودة معارضة، احنا في الجزائر ما عندناش منطق هذا منظم تاع أنه موجودة معارضة أو لا. معناتها تقدر تقول احنا كي نتكلموا يقول لك اوبوزون ولا معارض للنظام الجزائري، لكن لكن بالمنطق تاع معارضة ما كانش معارضة يعني فيها تكتل أصلا مبنيه اللي في الداخل. مبنيه. اللي في الداخل رم، اللي في الحبس في الحبس، اللي في الرقابه القضائيه في الرقابه القضائيه، واللي في الخارج ما كانش تنسيق كبير، واصلا لما يكون الداخل منفصل تكون اشكاليه. دونك ما تقدرش تحكي بالمنطق تاع المعارضه يعني بالمطلق. واصلا لو تاخذ الحاله الفرديه تاعي، انا عندي رؤيه مختلفه تماما يعني على الرؤيه تاع المعارضه وما جاء في ما كان اللي مكتوب هي في الصالون. اللي هي التفصيل باش ما نطولش عليك لا، ولا. باش ما نطولوش، واللي هي اهم شيء انه هذيك المنطق، حتى واحد قبيل طلع كان يتكلم لي على مهري الله يرحمه، ولا الله حتى كان في يرحمه. وقت الدا الحسين ومنا. انا بالنسبه لي سياسيا هم فشلوا،
فشلوا في Ouais, التغيير. ouais, 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 ouais. حتى لو كان باهري قامه ما نقدرش انا دوك نجي راح نتكلم فيه ولا نشكك فيه ولا عبد الحسين ولا، لكن بالمنطق تاع المعارضه فشلوا لانه كانت تخص عنصر. العنصر هو انه كاين عالم داير بك، وانك اذا تريد تغيير لابد انه العالم هذا يكون يعرفك، وما تقدرش D'accord. دير تغيير رغما عن العالم المحيط بك، والعالم هي القوى الكبرى على العموم. هذا واش Ouais. نقدر نقول لك. شكرا، يعطيك شكرا خويا الصحة. العزيز، الله سي يهنيك. بن زهرة، شكرا على المساحة، يعطيك شكرا الصحة. ومرحبا بك في اي وقت خويا. الله يبارك شكرا. فيك، ميرسي. سينيور. ان الذكرى تنفع المؤمنين، هي ذكر في بلاصه اخرى ماشي في سياق، رانا ماناش في مسجد هنا، راهي السادي راهي لذكر المروك، راهي ماهيش واجب ديني هذا. Vendu, tu leur appartiens. En tout cas, ما نسواش ربع. شوف صديقي، حتى même si je suis un vendu, je vaux beaucoup plus de 4000 euros اللي هي القيمة تاع الفرد الجزائري العادي. دونك سي ديجا سا. نتوما راكم ما بعتوا رواحكم ما والو، النظام قيمكم ب 4000 يورو. دونك الو الو. مساء الخير. تا هو اللي الو في الاول تاع عندك 2 زور وانت تنتظر. allô, salam alaikum, Azul à tous. Vous m'entendez? الزول. مرحبا. Ouais, j'espère que vous allez bien. Alors, moi je suis monté parce que depuis Il un y a certain juste un petit souci parce il y a un problème de connexion, je crois. ok, attendez, 2 secondes, hein. Ouais, il n'y a pas de souci. Là, vous m'entendez ou pas? Ah, là, un peu mieux. Ok, ok. Euh, moi, j'avais une petite question pour vous. Je m'interroge en fait parce que de ce que je comprends de votre combat, c'est que vous vous présentez comme un opposant politique algérien qui est opposé au régime algérien. Si je me trompe pas, a priori. Donc, juste, on va se mettre d'accord sur quelque chose, c'est que vous ne parlez pas le dialecte ni algérien ni autre. Si نهضر لك بالدارجة الجزائرية normal. Ah oui, si tu peux au moins essayer, parce que le live n'est pas pour les francophones. Mais bon, on peut faire Ok, un ça. petit effort. أنا قلت الدارجة لي الجزائرية. بأنني معارض أم لا؟ si je suis opposant ou pas. C'est ça. Oui, أنا معارض للنظام الجزائري. Ok. وانت في بالك dans ton esprit, dans ce que tu voudrais, Oui. si demain toi tu prends le pouvoir, quand tu as le pouvoir, On en est c'est loin. ouais, bah, admettons, c'est quoi ton projet politique Ben, pour l'Algérie? déjà, je vais te dire que la politique fiction n'est pas vraiment mon Oui, fort. mais Donc, en tant que enfin je veux يعني واحد qui يكون سياسيا, c'est un homme, ça devient c'est un homme politique. Il a à un moment donné, si tu t'engages, c'est que tu as un idéal ou pas. Ou toi tu te présentes un idéal, c'est un peu fort. un idéal ou un objectif, c'est qu'à un moment donné, si tu t'opposes à Voilà. quelque chose, c'est pour mettre quelque chose à la place. Mais qu'est-ce que ça serait? Ben, déjà, une démocratie. Ça, c'est le combat depuis 1962. Si on veut résumer ça, parce que لأنك أنت تطلب مني أنني نلخص القضية في فكرة هكا، يعني فكرة الإنسان un idéal, parce que tu as parlé d'un idéal. Un idéal, c'est la démocratie, c'est دولة ديمقراطية. بصح ماشي الجمهورية بالمنطق الحالي، باسكو الجمهورية الجزائرية اليوم la République algérienne c'est une république démocratique de façade. Par contre, je pense que tu conviendras que c'est pas une démocratie. Non, c'est clairement pas une démocratie. Voilà. Donc c'est un régime hybride, disons ça comme ça. Mais hybride, ça l'était, parce que je pense que tu n'as pas fait de mise à jour. Ça l'était moi j'y du suis. temps de... Moi j'y suis. Moi je vis actuellement, je vis en Algérie depuis plusieurs mois. Donc normalement tu as remarqué que c'est pas hybride. C'était hybride, on disait ça du temps de Bouteflika. Là c'était un régime hybride effectivement. C'est-à-dire que c'était pas une dictature dans le sens, je sais pas, de Corée du Nord, c'était pas ça.
mais c'était pas non plus une démocratie à la norvégienne. Donc c'est ça un régime hybride. Par contre, aujourd'hui, Après, non, c'est pas le cas. on a chacun d'autres définitions de la dictature. Honnêtement, je me sens plus libre ici qu'en France, mais ça, c'est pour des raisons personnelles. Mais Ben, moi, il faut le dire à ton compatriote, Boualem Sonsal ou Christophe Euh, Glass, c'était compatriote, honnêtement, non? je n'ai que faire de sa situation. Je vais pas te mentir, D'accord. c'est mon point de vue. Ok. Donc toi, de toute façon, la dictature, ça te convient. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement. Ça veut dire que si, euh, typiquement, il faut passer par l'épreuve de la dictature pour avoir une stabilité politique et avoir un développement économique, comme on a pu le voir un peu partout dans le monde, notamment en Chine ou en Russie, bah moi je l'accepte. Je préfère un pays stable, non fonctionnel, mais qui avance, plutôt que de se retrouver dans un marasme d'anarchie. Par contre, C'est là, mon on est point de vue. d'accord qu'en Algérie, on est sur une dictature et on est sur quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Parce qu'on a vu Al-Harrach ce qui s'est passé, tu es en Algérie, donc je Non pense que mais tu as entendu parler de non mais ça. attends, ça c'est du conjoncturel, dans le sens où tu es bien d'accord pour dire que des catastrophes de ce genre-là, il y en a dans tous les pays. Dans tous les En pays, il y France, a, dans il y a- tous les... il y a- il Attends, y a des catastrophes pareilles. bah attends, il y a des accidents sur la route en France. Non, là, c'est pas un accident de la route ordinaire. Là, il y a beaucoup plus grave. C'est-à-dire, là, même le régime algérien, il dit qu'il y a un dysfonctionnement qui est très grave. Mais des dysfonctionnements, tu es bien d'accord pour dire que des dysfonctionnements, il y en a partout. Moi, par exemple, j'ai Non, voyagé... Non, attends, mais là, juste c'est je un finis. problème d'infrastructure, c'est autre Mais chose. des Là, problèmes... c'est- oui, mais, oui, mais des problèmes d'infrastructure, enfin, pour avoir voyagé en Afrique un peu partout et avoir voyagé partout dans le monde, des problèmes d'infrastructure, il y en a partout. En Afrique où, par Juste, exemple? ben, moi, j'ai fait le Nigeria, j'ai fait la Côte d'Ivoire, j'ai fait le Sénégal, j'ai fait la Tunisie, j'ai quasiment tout fait. J'ai fait l'Égypte. Euh, Bah, j'ai- déjà, les routes en Tunisie, c'est un peu mieux. je Ça va t'assure que beaucoup non. mieux. Je t'assure que non. J'ai fait de la. Pendant le Ramadan, j'étais en Égypte. Je t'assure que non. On a quasiment des Non, non, meilleures mais routes là, que. on ne peut pas Après, prendre des... non Par mais. exemple, la Tunisie, moi j'ai pris le cas de la Tunisie, mais bon, là Mais on ce est que je sur veux un dire, pays qui n'est pas un pays rentier. Il je y a suis pas d'accord. de pétrole, il n'y a pas de gaz. Mais Enfin, j'entends ce que tu dis. Mais de l'autre côté, enfin, moi, j'entends beaucoup d'opposants politiques oui. qui critiquent entre guillemets le régime, mais il n'y a aucun projet politique derrière. Enfin, Non, moi, mais ils sont à l'extérieur déjà, ils mais sont il pas n'y à a pas de. l'intérieur du pays. En fait, moi, je vous vois critiquer. Enfin, moi, j'écoute, hein, je regarde Twitter, etc. Mais en fait, je vous vois un peu comme le régime algérien FLN actuel, c'est que vous proposez aucune vision claire. Il y a pas de projet. Enfin, je vous vois pas en mieux ou La en... vision, il faut la c'est- demander aux gens qui sont au pouvoir. oui, mais toi, Tu peux pas tu peux mais pas me justement, moi, demander des solutions non, alors mais que je suis pas au pouvoir. non, mais justement, en fait, c'est ça que je trouve pas intéressant dans ta démarche, c'est que c'est une critique systématique qui est, je pense, inaudible parce que tu t'y prends mal, je pense. C'est mon point de vue. Et il n'y a pas de projet derrière, en fait. C'est ça que je critique chez la En plupart fait, parce des... que tu restes, même si tu essayes de... Je m'excuse, hein, Ouais. j'ai une façon de parler, il y a un petit peu de provocation généralement, mais en fait, tu peux jouer l'algérien, mais tu es français. Donc c'est pour ça que tu vois ça, tu dis qu'il faut un projet politique. On n'est pas dans une opposition comme il y a par exemple dans la République française, là où tu as grandi, là où tu es né, là où tu as bénéficié de beaucoup d'avantages dont les Algériens sont privés. Donc, et tu devrais être reconnaissant d'ailleurs pour ce pays-là Non, dans moi, lequel je suis tu pas es dans une né. critique, je suis pas dans une critique de la France, loin de moi. Oui, mais en France, voilà, en France, il y a une opposition avec un projet politique, un projet économique, parce qu'il y a des élections, il y a des élections libres. D'accord, mais Il n'y a moi, pas d'opposants qui sont à l'extérieur et qui sont réfugiés politiques. Il n'y a pas un réfugié politique français, je ne sais pas, en Chine, par mais exemple. d'accord, mais toi, par exemple, tu t'opposes à quelque chose sans Oui. proposer autre chose. Enfin, je trouve ça très étonnant. Proposer quoi? Parce que là, là, l'objectif, c'est qu'il faut que le régime algérien chute. Il faut Ok, faire d'accord. Bah, chuter le régime attends, toi-même, algérien. tu critiquais, tout à l'heure, tu disais Oui. que
Voilà, la position de Messa el-Hedj à l'époque, c'était, Oui. bah, en plus c'est un Tlemceni, c'était de ne pas provoquer la révolution parce que c'était trop tôt, etc. Et Oui. l'Algérie était trop jeune, machin. Ok? En fait, tu reproduis finalement la même chose, c'est que d'un Non, côté, tu mais dis, bah, là c'est trop je veux une tard en chute du fait. régime, mais de l'autre côté, bah, je propose rien. Je veux juste que ça chute. Non, non, mais Je trouve ça étonnant, moi. Moi, je la trouve ça très différence étonnant avec, comme. la différence avec Messali, oui, c'était trop tôt parce qu'effectivement, à C'est jamais l'époque, trop c'était tôt. trop tôt. Par contre, aujourd'hui, par rapport à la situation de l'Algérie, c'est déjà trop tard. De toute façon, même quand il y aura un changement, ça ne sera pas dans les meilleures conditions. Ça sera pas en 2019, il y avait une occasion de faire un changement qui aurait pu être vraiment pacifique. Mais maintenant, vu la situation du pays, ça va aller vers une confrontation à un moment ou à un autre, et ça ne sera pas bénéfique pour nous. Non, Mais moi, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que tu ne peux pas transposer ce qui se passe sur la scène politique française sur l'Algérie, un pays ah, mais, qui est né en 1962, une dictature militaire, donc c'est un régime militaire c'est qui n'a pas. rien à voir. Non, mais ok. Euh, tu peux me parler de dictature Oui, politique si tu veux, mais moi, ce que je constate, c'est que même le régime chinois, qui est un régime dictatorial, a une vision. La Russie de Poutine, c'est une dictature. Elle projette une vision. Donc, tu peux pas expliquer que c'est seulement, on va dire, un paradigme est-ce que tu français. te rends Ou compte, non, mais est-ce que tu te rends compte que tu viens de comparer l'Algérie, pays qui est né en 1962, avec deux empires? Non, pire, c'est donc quand non, on mais parle de Russie, on mais parle en d'un fait, déjà le empire. concept d'État, non, mais déjà le concept d'État-nation, Oui, c'est quelque chose qui est récent. C'est les Anglais qui ont inventé ce concept. Si on se téléporte, les Russes ils s'appelaient pas Russes. C'est un concept qui est récent. Récent, ça dépend pour qui. Récent pour nous, mais pour les C'est autres, ça récent fait pour le monde entier. Le ça fait des concept, je t'invite, siècles. c'est les Anglais qui ont inventé le concept d'État-nation. Si tu Oui, te mais téléportes, ça fait des siècles. non mais si tu te téléportes, tu téléportes il y a 500 ans, n'importe où dans le monde, en France, en Suisse, en Russie, en Chine, il n'y a personne qui va te dire je suis citoyen chinois, russe ou autre. C'est Ce pas une concept-là question, n'existe. justement, Donc en fait, mais ce que je te dis, il c'est y a que des là, ce que pays, tu il fais, y a des c'est un États-nations. anachronisme. C'est un Attends, anachronisme. on va juste se mettre d'accord sur quelque chose. Quand on parle d'un État-nation, les États-nations ne se valent pas. C'est-à-dire, il y a, par exemple, la Russie, c'est un État-nation, mais il y a un empire derrière. Il y a l'Iran, Non, il y a un non, empire derrière. absolument Il y pas. a la Chine, Il y a une par contre, rupture. l'Algérie, il n'y a pas d'empire Mais ça n'est pas. derrière. Mais ça, c'est déjà. On est issu d'une histoire qui est multimillénaire. Notre histoire, elle remonte aux L'histoire de Ibéro-Mauriciens. l'Algérie, Bah, l'histoire. L'Algérie est un pays récent. Mais l'Algérie ont une histoire, c'était quoi avec une histoire qui est l'empire, Mais ça n'est pas. notre empire? Mais en fait, moi, j'ai pas de fantasme de l'Empire. Est-ce que tu peux me dire que la Chine était un empire? Non, la Chine a toujours été centrée sur elle-même. Mais attends, En fait, toi, non, attends, tu as fait une comparaison qui ne peut mais pas être justement, faite. Tu ne peux mais pas comparer la Chine et la Russie avec l'Algérie, ça ne se compare pas. la construction chinoise et la construction russe sont extrêmement récentes. Tu sais que c'est enfin, l'étalement de la Russie vers l'Est, c'est quelque chose de très récent. Le bolchevisme et l'arrivée du communisme en Russie a complètement bouleversé. Et leur objectif, c'était de créer un homme nouveau. La Chine, c'est pareil. Parce qu'en fait, On va faire simple. Non, non, avant d'aller sur la Chine, on va faire simple sur la Russie. La Russie, il y a quelques années, elle a annexé la Crimée ou non? ah oui, oui, tout à fait. Au nom de quoi? Bah, au nom du fait que l'Ukraine et la Russie, que les Ukrainiens et les Russes sont le même peuple, etc., etc. Non, non, mais en fait, au nom qu'il y a un empire derrière. C'est-à-dire même tout ce que fait la Russie aujourd'hui, c'est pour dire Ouais, mais on c'est un est la anachronisme. Russie, C'est on un a été un anachronisme. empire. C'est pas la même chose. Même Mais ça, si c'est tu un dis anachronisme, qu'aujourd'hui la Russie Shawky. est un État-nation qui est né il y a quelques années peut-être, Tout à fait. mais il y a un empire derrière. C'est ça la différence avec l'Algérie. C'est-à-dire que tu peux pas prendre deux exemples, la Russie et la Chine, pour dire que pour la Russie Mais et la attends, Chine, la dictature mais je fonctionne. peux très bien te dire, ok, si tu veux, ça dépend du vue historique. On peut ne pas être d'accord. Les États-Unis sont un État très récent, très jeune. Il y a énormément d'États jeunes. Mais en fait, justement, Donc, sous prétexte que. les Attends, États-Unis sont excuse-moi. nés en quelle année?
Non, mais les à peu Émirats sont près. aussi. Ok, les Émirats sont en état très jeune aussi. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, Oui. là par contre, je pense que là, ce que tu dis, c'est lié à un espèce d'ethnomasochisme. C'est-à-dire que sous prétexte qu'on est jeune, ce qui veut rien dire, hein, on a un très vieux peuple. On est des Amazirs, on a un très vieux peuple, il y a toujours eu, bref, il y a toujours eu des États chez nous, Faut faire les attention, parce Rostonides, que les si tu parles Rostémides, d'État les Irides. amazigh, on va aller sur le royaume de Coucou. Et là, je pense pas que tu es un partisan du MAC, hein, donc, parce que là, Non mais ta le mec, référence, non elle mais n'est le pas mec bonne. raconte, non mais le mec raconte n'importe quoi. Mais bon, c'est vraiment, Selon ton vous me point de ramenez n'importe vue. quel maquiste, je le démonte historiquement. Mais c'est pas le Ah, souci. il ne s'agit pas En de fait, démonter. Là, en non, fait, pour démonter déjà quelqu'un historiquement, il ne faut pas faire de fausses analogies. mais C'est si, tout ce que je mais te en fait, en demande fait, en de fait, ne pas ouais, faire. mais en fait, justement, en fait, ce que tu fais là, c'est qu'en fait, tu reprends l'argument de l'extrême droite française qui consiste à dire que l'Algérie était un terra nullus, c'est-à-dire il y avait rien. Enfin, il n'y avait pas de culture, il n'y avait pas de juridiction, il y avait rien. Est-ce que c'est ce que tu Est-ce penses? que en 4 siècles de présence ottomane, qu'est-ce que les Ottomans ont laissé? Est-ce que tu peux me dire? Est-ce que tu peux répondre à cette question? C'est quoi le rapport? C'est quoi le Bah, rapport bah, avec tu me le... dis avant que les Français débarquent, donc Ok. il y avait une civilisation en Algérie, c'est ça. Et l'Algérie existait. Attends, est-ce qu'il y avait une organisation juridique? Est-ce que oui ou non? Organisation juridique Oui. où? Partout. Il y avait Partout où? partout. Non mais Atamarrasi regarde. Tawargla. Mais partout en Algérie, il y avait des gens qui étaient organisés. Il y avait des Taj Mahal. Est-ce Il y est-ce avait que des Bchar, qadis. Tamarra, Setouergla, ça appartenait à l'époque à la régence d'Alger? Non, pas du tout. Donc c'est pas l'Algérie. Ah non, pour moi, l'État algérien récent est quelque chose de récent. Mais l'histoire de l'Algérie, de la nation, du Oui, peuple algérien qui oui. habite l'Algérie actuelle est Oui. plurimillénaire. Pluriminaire. C'est-à-dire que moi, j'ai Ouktaï, des... attends, Ouktaï en Oui. Algérie, il y a des vestiges. Il y avait des gens, il y avait des tribus, il y avait des tribunaux. On est d'accord ou pas? Il n'y a pas, il y a pas, Quand tu tu vas, dis tu vas au Mzab, vestige, par exemple, Team Gad, par exemple. ou bien, je sais pas, oui, entre autres. Et les Romains, Tu, ça tu peux. s'étendait... Pas par Mais exemple, attends, est-ce que c'est... non mais attends, Quel est le lien avec l'Algérie? Quel est le lien avec l'Algérie? Je te demande pas s'il y avait de l'histoire. L'Afrique du Nord, oui, c'est une terre où il y a une histoire. d'accord, dans Ça, ce cas-là, personne ne peut, ok. ne Dans, peut ce- le dans ce cas, nier. ok, d'accord. Donc je te pose aussi une question. Ça veut dire que euh, typiquement, il n'y a pas de lien pour toi entre entre les Gaulois et la France. Entre les Gaulois et la France, Est-ce qu'il si. n'y avait pas de lien? Il n'y a pas de lien entre les Gaulois et la France. Ben si, il faudrait voir les cartes, historiquement. Non, mais, d'accord, il n'y avait pas d'État gaulois à l'époque. Il y avait un ensemble de Ben, tribus, c'est pas des une Arvennes, question, on a etc. bien, on va pas, Ok. on n'est pas à La l'école France, maternelle, on fait la attends. différence entre un Non, mais la État-nation. France, la France, c'est le pays des Francs. D'accord? Ça veut dire Oui. que c'est des Francs qui sont venus et qui ont conquis la France et qui ont fondé, entre guillemets, ce qui est l'État français. Est-ce qu'on va dire que les rois francs ne font pas partie de l'histoire de France? Sous prétexte qu'il n'y avait pas un État établi et qu'il y avait encore des tribus à l'époque. Non, Je non, te ça pose fait la pas, question. non, non, ça fait partie de l'histoire, mais on peut Mais pas. attends, donc en fait, d'accord, et donc je te pose aussi la question. Là, Si là, tu on vas. est Non sur mais attends. Non mais l'Algérie, c'est différent. On est oui, non mais on est c'est sur aujourd'hui différent un parce que État-nation qui n'a rien à voir, avec tout ce que tu as cité auparavant, du temps de la Régence d'Alger. non mais attends. La superficie n'avait rien de comparable avec Mais ce qu'il y alors, a je peux très bien te aujourd'hui. dire à l'époque des Ianides, la superficie était quasiment celle du nord de l'Algérie. Je peux te dire pareil pour les Rostémides ou pour d'autres États. Enfin, ou bien même, Mais, je peux mais, remonter jusqu'à la Numidie. C'est mais pas. est-ce que les Rostémites, par exemple, ça a un quelconque lien avec l'Algérie d'aujourd'hui? Ça n'a Mais bien sûr, absolument rien à non voir. mais attends, la génétique ça n'existe pas. La C'est-à-dire que génétique? les tribus Zénètes, Senhadja ou Mesmouda, dont on est tous issus en Algérie, on est d'accord que c'est eux qui ont fondé ces États.
Tu peux pas me dire le contraire. Que ce Pas soit forcément, il y avait les les Irides, Fatimides. Les Fatimides, ils venaient d'où? les Fatimides, ils venaient de Kabylie, c'était les Sanhadja. Les Fatimides, ils venaient de Kabylie? Bah, oui, les Là, Fatimides. là, tu mélanges. Mais bien sûr que si. Non, non, les Fatimides, ils venaient pas de Kabylie, pas Si, du tout. Ah, excuse-moi, j'ai Oui, oui, confondu non, avec non, là, je pense que tu as mélangé, mais j'ai cité les Fatimides, et c'est qu'il y a une raison. Non, non, parce que les Koutama, ils ont appuyé Parce qu'on n'est pas Obeid. chiite aujourd'hui, Non, donc mais, quel ouais, est mais le attends, lien? non, non, attends, Ah, oui, qu'on se dise les choses. Les oui. Fatimides ont eu un gros appui de la part des Koutama qui sont dans l'actuelle Kabylie. On est d'accord ou pas? Oui, dans l'actuel Kabylie, on est d'accord. Mais est-ce que, par Mais ce que je veux exemple, dire, c'est que. si Non, on mais, va un peu plus loin, juste à l'ouest ou au sud-ouest, est-ce qu'il y avait un lien? Rien du tout. Qu'il y ait une histoire en Afrique du Nord, qu'il y ait eu une succession de différentes dynasties ou d'États, tu peux appeler ça comme tu veux, ça, on est bien d'accord. Par contre, ce qui s'est passé depuis la conquête française, c'est qu'il y a eu une création de quelque chose qui n'a jamais existé et qu'il n'y a pas de lien je ne sais pas comment tu pourrais appeler ça, de filiation directe avec l'Algérie d'aujourd'hui. C'est tout ce que je dis. C'est pas une insulte. Comme tu as parlé des Émirats Arabes non, Unis, mais c'est un justement, État ça, c'est. qui est né en Non, mais ça, 1971. Il n'y a pas de problème avec ça. mais justement, ça, c'est une question de paradigme. De C'est c'est- c'est- paradigme. c'est une question de paradigme, c'est une question de point de vue. C'est que Ah, non mais oui, par exemple, toi, Shaoki, euh, je- moi par exemple, je m'intéresse beaucoup à la génétique. oui. Si je prends, euh, ok, je prends un test, je te fais un test ADN. Toi, t'es de, allô, Là, tu là, m'entends? là, on t'entend, oui. Ok. Si je fais un test ADN et Oui. que je vais dans une tombe qui date d'il y a 1000 ans, d'accord? Et dont la personne faisait, je sais pas, partie des Fatimides, admettons. C'était un soldat des Fatimides, était chez le Koutama. Ta génétique, c'est la même. Vous êtes les mêmes personnes. Donc tu es issu d'un héritage. Toi, tu penses que tu t'es pas issu d'un héritage. Tu penses pas que tes ancêtres ont Si, habité sur le ces plan terres. ethnique, si on parle sur le plan ethnique, Donc, oui. donc on est d'accord que tu peux te référer à leur histoire. Bien sûr, d'ailleurs, je me réfère Donc à en fait, l'histoire donc, de mes mais ancêtres, il ok. n'y a pas de problème avec Donc ça. en fait, donc en D'ailleurs, moi, fait, j'ai fait le test, un test d'ADN, je suis à 100% d'Afrique du Nord, hein, il n'y a pas de tout à problème fait. Bah avec moi ça. aussi, on est deux. Mais en fait, ce que je veux te dire, c'est que de toute façon, l'histoire, c'est une construction. Moi, je pense que tu Sur ça, on est d'accord. t'empares, tu t'empares des théories qui ont été produites par un certain nombre de penseurs d'extrême droite française, qui, pour justifier la colonisation française de l'Algérie, ont en fait ont commencé à expliquer que finalement, cette terre, il n'y avait personne, il y avait rien. Ben, Regarde, tu moi, je sais, suis issu. non, juste sur ça, Hum, je vais te dire une chose. Si l'extrême droite dit que le ciel est bleu, hum. est-ce que je suis obligé de dire, est-ce qu'il faut que je dise le contraire? Ouais, mais c'est pas idéologique. Ben, il n'y a pas d'idéologie. Si je Là, il y a de considère que c'est l'idéologie. un fait, si je Non, considère, par exemple, je vais te citer un exemple, Éric Zemmour, quand il dit certaines choses sur l'histoire algérienne, et je suis d'accord avec ce qu'il dit, parce que pour moi, c'est des faits historiques. Est-ce que ça, ça fait de moi, je ne sais pas, un partisan, quelqu'un qui est affilié à Éric Zemmour? Mais pas oui, du tout. bien sûr que Ben si. non. Si, Non, parce s'il que, dit que le ciel est bleu, je dirais que le ciel est non mais bleu. dans S'il ce, dit qu'il est d'une autre couleur, je vais être en mais, désaccord avec mais lui. non, parce qu'en fait, l'histoire telle qu'il la présente, en Oui, fait, c'est une histoire qui est biaisée. Parce que moi, c'est comme si je te disais, Charlemagne, d'accord, Charlemagne oui. qui est un Allemand, n'a rien à voir avec l'histoire de France parce que, en fait, c'est un Allemand. Bah, déjà dire que l'histoire est biaisée, je sais pas, je vais pas contredire. Il y a toujours bien sûr des versions, Mais il moi, y a toujours des visions. En France d'ailleurs, on parle de romans historiques. Donc oui, et tout bien à fait, sûr que la France, après 1789, a construit un roman historique. oui. Ok. Et nous, Non, moi je suis pas oui, contre le fait d'écrire ça. Il mais n'y a moi, pas de problème. ce que je te dis, c'est que ce que je dis, c'est que le problème de l'Algérie actuelle, Oui, c'est qu'on a des dirigeants qui sont corrompus
parce qu'ils pensent qu'ils sont issus de rien du tout. Quand Déjà, si t'as tu pas- es en Algérie, il faut faire attention à ce que tu non, dis. mais moi, je m'en fous. C'est un conseil. Hein. Il peut arriver ce qu'il veut. Non, mais pas tous. Hein. Il y a pas Non, tous. non, Je mais les fais là, pas faire. là, vraiment, c'est sincère quand je te dis, il faut Non, faire mais moi, attention. c'est pas grave. T'es Moi, pas obligé de. ça me dérange pas. Moi, j'ai une grosse partie. Enfin, bref, je vais pas rentrer mais ça me dérange pas. Mais moi, ce que je te dis, c'est que si tu veux du bien pour ton pays, si tu veux le bien pour la suite, je pense que ton approche qui consiste à attaquer l'histoire de tes ancêtres et à la nier, je pense que cette approche, elle est peu intéressante, peu efficace, parce que peut-être que tu as une bonne intention. Je remets pas, je sais pas ce qu'il y a dans les cœurs. Mais je pense que ton approche est contre-productive et elle ne mènera à rien. En fait, les opposants algériens à l'étranger, j'ai l'impression qu'ils tournent en rond. C'est ce que je vois. Et ton approche qui consiste à t'emparer et à diffuser en fait la propagande d'extrême droite sur l'Algérie, je pense qu'elle n'est pas intéressante. Il y a pas mal aussi d'historiens qui ont réfuté cette histoire, comme Mohamed Harbi, qui est un historien pour le coup qui pour moi est intéressant. Il y a énormément. Enfin, tu vois, Mohamed Harbi n'est pas du tout sur ça. Hein. D'ailleurs, lui, il est plus spécialisé dans l'histoire de la guerre d'Algérie, de la guerre d'indépendance. Il n'est pas vraiment sur le côté vraiment à l'origine de l'histoire, où il n'a jamais dit qu'on était un royaume millénaire ou je ne sais quoi d'autre, où on était un empire. Non, mais t'en as d'autres. T'as l'Algérie des Algériens, tu vois, d'un autre auteur que je t'invite aussi à lire, qui est une vision de l'histoire, une vision de l'histoire algérienne. Mais moi, ce que je te dis, c'est que les récits. Des Algériens de qui? Je te donne l'auteur, parce que je l'ai à côté de moi. Attends, juste. De Mahfoud Kaddash. De la préhistoire à 1954. Allô? Oui, je t'entends très bien. Mais pourquoi tu rigoles? Enfin, je rigole pas, c'est juste que Mahfoud Kaddash, c'est pas vraiment une référence. Mais attends, d'accord, donc en fait, les historiens français d'extrême droite qui sont des nostalgiques de l'Algérie française sont des références pour toi. Comme Bernard Lugan. C'est pas une question, non. Bernard Lugan, il n'est pas vraiment sur l'histoire de l'Algérie. Hein. Non, mais c'est l'un de ceux qui a le plus diffusé ce discours sur l'Algérie. En Algérie, il n'y avait rien avant la colonisation. Périphérie, par exemple, lui, quand il écrit, c'est plus sur l'histoire du Maroc. Ça n'a rien à voir. Non, il a aussi, il a écrit énormément sur l'Algérie. Il publie 1000 articles sur l'Algérie. Je pense qu'il a publié des articles. Et il a aussi écrit de recherche. Non, de recherche il a aussi, historique. c'est le premier diffuseur sur le web de ces théories-là. Il est cité par Xavier Driancourt, etc. Tu vois, donc en fait, bon, enfin, les parties. Si Xavier Driancourt veut se référer à lui, il a tout à fait raison. Si moi je le fais, c'est pas grave non plus. C'est pour ça ce que j'essaie de dire, c'est que chercher des faits historiques, je vais pas tout le temps poser la question à quelqu'un pour dire est-ce que tu es d'extrême droite, est-ce que tu es de la droite nationaliste, est-ce que tu es d'extrême gauche, est-ce que on peut pas. Benjamin Stora, par exemple, est-ce que Benjamin Stora, il est d'extrême droite, mais il remet en question, par exemple, l'histoire d'1,5 million de martyrs. Il l'a toujours fait. Bon, Pourtant, dans la construction, nous, ce qu'on a étudié, ce qu'on nous a enseigné dans l'école algérienne, c'est qu'il y a, d'ailleurs, je ne pense pas que tu as étudié dans l'école algérienne, on nous a enseigné qu'il y a 1,5 million de martyrs. C'est un fait historique. On ne peut pas le remettre en question. Est-ce que le fait que moi, je dise qu'il n'y a pas 1,5 million, qu'il n'y a forcément pas 5 millions de martyrs, est-ce que ça fait de moi d'extrême droite? Est-ce que ça fait aussi de Benjamin Stora quelqu'un d'extrême droite? Moi, ce que je te dis, c'est... bon, déjà, ce que je te dis et ce que j'essaie de te dire, oui. C'est pour ça que moi, je trouve que les opposants algériens ne sont pas efficaces, c'est que
t'entends bien que si par exemple en France. Attends, juste laisse-moi Oui, finir. mais on n'est Attends, pas dans attends. un parti, moi j'ai pas. C'est Non, mais qui les attends, mais opposants, moi, juste, c'est pas mon on est là problème. pour. On est là D'ailleurs, pour. tu conviens que j'ai une approche complètement différente de tout le reste. Donc, Mais c'est pas attends, vraiment mon approche à moi. juste. Ce que je veux dire, c'est que typiquement, si quelqu'un en France remet Oui, en question l'existence des chambres à gaz, par exemple, oui. d'accord? C'est le cas d'un certain nombre d'auteurs révisionnistes. Typiquement, cette personne va en prison. Révisionniste ou négationniste? Ou négationniste, cette personne va en prison. On est d'accord. S'ils sont négationnistes, le S'ils sont révisionnisme, négationnistes. à ce que je sache, le révisionnisme n'est pas Non, condamné par la non, loi. si, le révisionnisme sur ce sujet-là précis, si je considère qu'il n'y a pas eu tant de morts ou tant où il y a eu ça, je peux aller en prison. Et il y a des gens Ça qui sont dépend partis. si tu Parce que, essaies de jouer avec, mais justement, je sais pas, avec non des mais limites, oui, bien sûr. non mais pareil, si par exemple, je sais pas, en Ukraine, je remets en Oui. question l'Holodomor, je vais en 11. En fait, ce que je veux dire, c'est que chaque pays a un certain nombre de récits, a des croyances, etc., etc., etc. Mais si il est pas pertinent, si tu veux être efficace politiquement, de systématiquement remettre ça, parce qu'en fait, tu deviens inaudible. Et en fait, enfin, vraiment, je parle d'efficacité, mis à part servir. En fait, on parlait de paradigme au début. Toi, tu as un problème, c'est que en fait, tu crois que l'Algérie, c'est la France. Non, Or, ça c'est ne pas, l'est non, pas. absolument pas. On a des besoins qui sont complètement différents sur la question de Mais est-ce l'histoire. que toi tu L'histoire réponds? est instrumentalisée Mais justement pour dans tous les pays, rester. l'histoire est instrumentalisée. Non, mais Si. en Algérie, en fait, l'existence du régime algérien aujourd'hui, le fait qu'il se maintienne, c'est Mais en la République grande française, partie. c'est partout. La République française, je le fais aussi, C'est pas la même si. chose. Il C'est parle pas de la même mystique chose. républicaine. Pareil, aux États-Unis, il y a aussi cette logique-là. Le premier amendement, la liberté, chaque pays a sa mystique. Tu peux pas venir comme ça, que tu sois, enfin, il y a des fondamentaux sur lesquels que tu peux pas comme ça revenir dessus parce qu'en fait, personne te suivra et en fait, mis à part servir On voit l'extrême pas droite. déjà, on voit pas déjà les choses de la même manière. C'est-à-dire, moi, je considère que quasiment il faut partir de zéro. Il faut écrire quelque chose qui n'existe pas. Toi, tu considères qu'on a une histoire multimillénaire, comme tu as dit. Déjà, on part pas Mais on part pas du même point. Bah oui, bah effectivement, il y a une différence de paradigme. C'est pour ça que moi, je t'avais posé la question au début. C'est quoi ta vision pour l'Algérie? Donc toi, c'est quoi? C'est de faire de l'Algérie une page blanche, de revenir sur une page blanche, tout ça. En fait, parce que d'un côté, tu me dis, ouais, mais en fait, finalement, faut pas être idéaliste. Mais là, ton approche, elle est idéaliste, Chaouki. Il y a combien de républiques en France? Il y a eu combien de républiques? Il y en a eu plusieurs? 5? On, Mais on c'était est toujours mais elles étaient tous bâties autour de la même mystique. C'est l'idéal pas du tout. républicain. Si, c'est la mystique, c'est une mystique qui a été développée à partir de 1789. En fait, je ne sais pas quel est le lien entre, par exemple, la Deuxième République et la Cinquième République. Là, ça serait problématique si tu me dis que c'est bâti sur le même principe. Sinon, il n'y aurait pas eu, par exemple, la de Cinquième République. C'est-à-dire qu'on peut toujours partir de zéro. On peut inventer quelque chose de nouveau. Quand il s'agit de l'Algérie, on n'a pas eu... Farhat Abbas, il a parlé d'indépendance confisquée. C'est parce que, techniquement, il y en a qui considèrent qu'il n'y a pas vraiment eu d'État algérien. Tu sais que la première constitution, elle a été faite dans une salle de cinéma. Est-ce qu'on a eu une constitution qui émane vraiment d'une volonté populaire et qui a été faite pour un État vraiment qui a des institutions